ततो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ശ്രീ പ്രീതാജിയും ശ്രീ കൃഷ്ണജിയും നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ആത്മീയ നേതാക്കളും യോഗികളും തത്വചിന്തകരുമാണ്. ശ്രീ പ്രീതാജിയും ശ്രീ കൃഷ്ണജിയും ചേർന്ന് ഏകത്തിന്റെ സഹനിർമ്മാണം നിർവഹിച്ചു. ഈ അലൗകിക ശക്തി കേന്ദ്രം ചെന്നൈക്കും തിരുപ്പതിക്കുമിടയിൽ സ്ഥാപിതമാണ്. ലോകപ്രശസ്തരായ നേതാക്കൾ ഏകത്തിൽ വന്ന് അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തെ 100-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 11-ാം ഇളം വയസ്സിൽ ശ്രീകൃഷ്ണജിക്ക് പ്രബുദ്ധതയുടെയും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെയും ആദ്യത്തെ അനുഭവമുണ്ടായി. ആളുകൾ ശ്രീകൃഷ്ണജിയോടൊപ്പം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദീർഘകാലത്തോളം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന മുറിവുകൾ മായുകയും ഉത്കണ്ഠകൾ ഇല്ലാതാവുകയും ഉയർന്ന ബോധാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ പ്രീതാജിയുടെ സാന്നിധ്യം സാധകരുടെ ഹൃദയത്തെ സ്നേഹത്തിനും അനുകമ്പയ്ക്കും സ്വമേധയാ അളവറ്റതാക്കുന്നു. അവരിൽ നിന്ന് ശിക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നത് നിരവധി ജീവിതകാലങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമാണ്. അവരുടെ മകളായ ലോകയ്ക്കൊപ്പം അവർ 2 വലിയ ചാരിറ്റികൾ നടത്തുന്നു. വേൾഡ് യൂത്ത് ചേഞ്ച് മേക്കേഴ്സ്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും സൗജന്യ പരിവർത്തന വിദ്യാഭ്യാസം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ വൺ ഹ്യൂമാനിറ്റി കെയർ ഏകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള 1000 ഗ്രാമങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Who or what is God? Is God a personality? Does God have a form? Does God have an address? Millions upon millions would say yes, and each of them will give you the name of their favorite God, show you an image of their favorite form, and also take you to their most sacred space of worship. Then there are millions upon millions who would laugh at this so-called childlike approach and speak with equal conviction that God or the divine cannot be confined to one form, one name, or one space. Which of these views are true? Because logically, if one of these views is true, then the other must be false. If you are in one space, how can you be everywhere? If you are everywhere, how can you be in one place? Because every name, form, and the address of the divine is seen as a limitation of the universal intelligence. But does this logic hold good in the face of an actual experience of the divine? No. In my experience of the divine, I have known that the divine is personal as well as the universal. I have experienced the immeasurable power of Ekam when I have set foot on that sacred soil. I have been engulfed by it, where intentions have simply manifested for the asking. There have also been innumerable occasions where I have realized Ekam as the never-ending field of consciousness from which no thing and no being is separate. In the divine you see all that is paradoxical, all that is antithetical come together. Let me make it simple for you using Ganesha or the elephant-headed god of India. For centuries,
Hindus have believed that their prayers get answered faster when prayed around Ganesh Chaturthi. They even have a date on which grace flows in abundance. Nothing like Hinduism in the world in terms of actualizing a personal divine. You ask any Indian for who Ganesha is, and they will tell you a very simple and a beautiful story of he being the son of Shiva and Parvati. Yes, Sri Ganesha has a story, a name, a form, parentage, history, and address. He has a distinctive personality. Ganesha is like a child, happy and dancing. If you two danced and sang his name and asked him for all the obstacles on the path to be removed, he would. He is a foodie. You want something from him, you offer him his favorite food and ask for it. He is considered to be the most intelligent among the gods, symbolized by his elephant head. So students ask for blessings of great intelligence by offering his favorite Garika grass. This is the personal aspect of the divine as Ganesha. One of his many names is Sumukha, which means when you see his form, great blessings flow to you. That is why he is often found seated next to the goddess of wealth, Lakshmi, and the goddess of learning, Saraswati. When you look at his form and ask, abundance and learning both flow into you. Let us now talk of the Ganesha as the universal divine. In the universal aspect, his form is a metaphor, a symbol of the great mystery of the universe. An elephant head on a boy's body, such a fat body riding a tiny mouse, totally incongruent. As you meditate on these incredible contradictions of Sri Ganesha's form, the logical mind becomes silent. A greater awareness of the mysteries of the universe open up. His big fat belly tied up with a snake, so it would not burst open with all the food he has eaten, is again another symbol. His big fat belly tied up by a snake symbolizes the expanding and contracting universe that is tied by the fabric of space-time, so it does not explode into non-existence. When you meditate upon Ganesha as a symbol, you experience the oneness of the divine with all life. Is the symbol of Ganesha made by humans? Does that question really matter? Not at all. Because I have met people from different nationalities, different countries, who have seen Ganesha in their dreams even as children, long before they even heard of Ganesha's name. I have seen a Native American artist paint Ganesha holding the Kundalini as a serpent in his lap. The chakras are part of the universal language of consciousness, and Ganesha is the deity of the Muladhara chakra. Do you know, so many people come searching for Ekam because they saw Ekam in their dreams or prayers or their visions. Ekam is the Surya Yantra Mandala that appeared to a mystic architect 600 years ago. These are sacred forms that are powerful impressions in human consciousness itself. The divine is form, formless, all forms, and the essence beyond all forms. Reach the divine in any way you please. All ways have their own magic. ശ്രീകൃഷ്ണജി നമുക്ക് തന്ന ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് ഇത്. ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദൈവം? ദൈവം ഒരു വ്യക്തിത്വമാണോ?
ദൈവത്തിന് ഒരു രൂപമുണ്ടോ? ദൈവത്തിന് ഒരു വിലാസമുണ്ടോ? ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രൂപത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയും ഒപ്പം അവരുടെ ഏറ്റവും പുണ്യമായ ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. കുട്ടികളുടേതുപോലെയുള്ള ഈ സമീപനത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട്. അവർ ദൈവത്തെയോ ദൈവികതയെയോ ഒരു രൂപത്തിൽ, ഒരു നാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഒതുക്കുവാനാവില്ലെന്ന് തുല്യബോധ്യത്തോടെ സംസാരിക്കും. ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരി? കാരണം യുക്തിപരമായി ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൊന്ന് ശരിയാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് തെറ്റായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുവാൻ കഴിയും? നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തുമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനത്ത് മാത്രം തുടരാനാകും? കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ പേരും രൂപവും വിലാസവും സർവ്വവ്യാപിയായ ദൈവത്തിന് ഒരു പരിധിയായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ യുക്തി ദൈവിക അനുഭവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നല്ലതാണോ? അല്ല. ഈശ്വരനുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈശ്വരൻ വ്യക്തിപരവും സാർവത്രികമാണെന്നും എനിക്കറിയാം. ആ പാവനമായ മണ്ണിൽ കാലെടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ ഏകത്തിൻ്റെ അപാരമായ ശക്തി ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ശക്തിയിൽ ഞാൻ മുഴുകി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറുന്ന സ്ഥലം. ഒരു വസ്തുവിനെയും അസ്തിത്വത്തെയും വേർതിരിക്കാനാവാത്ത ഒരു അനന്തമായ ബോധമണ്ഡലമാണ് ഏകമെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിരവധി അവസരങ്ങളുണ്ട്. ദൈവികതയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെല്ലാം വിരോധാഭാസമാകുന്നു. വിരുദ്ധമായതെല്ലാം ഒരുമിക്കുന്നു. ആനയുടെ തലയുള്ള ദേവനായ ഗണപതിയെ ഉദാഹരണമായി എടുത്ത് ഞാനിത് ലളിതമാക്കാം. ഗണേശ ചതുർത്ഥിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി ഒഴുകുന്ന ഒരു തീയതി പോലും അവർക്കുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഈശ്വരനെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഹിന്ദുമതം പോലെ ഒന്നുമില്ല. ഗണേശൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഗണേശൻ ശിവന്റെയും പാർവതിയുടെയും മകനാണെന്ന വളരെ ലളിതവും മനോഹരവുമായ കഥ അവർ നിങ്ങളോട് പറയും. അതെ, ഗണേശന് ഒരു കഥയുണ്ട്. പേര്, ഒരു രൂപം, രക്ഷാകർതൃത്വം, ചരിത്രം, വിലാസം എന്നിവയുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായ വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. അവൻ ഒരു ഭക്ഷണപ്രിയനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അവനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും അത് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ദേവന്മാരിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിശാലിയായി ഗണപതിയെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആനയുടെ ശിരസ് അതിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട കറുകപ്പുല്ല് സമർപ്പിച്ച് മികച്ച ബുദ്ധിക്കായുള്ള അനുഗ്രഹം ചോദിക്കുന്നു. ഗണപതി ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെയാണ്, സന്തോഷവാനും നൃത്തമാടുന്നവനും. നിങ്ങളും നൃത്തം ചെയ്യുകയും അവൻ്റെ പേര് ആലപിക്കുകയും പാതയിലെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും. ഗണപതി എന്ന നിലയിൽ ഈശ്വരൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ വശമാണിത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല പേരുകളിലൊന്ന് സുമുഖ എന്നാണ്. അതിനർത്ഥം അവൻ്റെ രൂപം കാണുമ്പോൾ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകും എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പലപ്പോഴും സമ്പത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കും പഠനത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ദേവനായി കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ ഗണേശൻ്റെ രൂപം നോക്കി സമൃദ്ധിയും വിദ്യയും ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഭക്തനിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഗണപതി ഒരു പ്രപഞ്ചദേവൻ എന്ന നിലയിൽ സംസാരിക്കാം. സാർവത്രിക വശത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപം ഒരു പ്രതീകമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മഹത്തായ രഹസ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകം. ഒരാൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ആനയുടെ ശിരസ്, ഒരു ചെറിയ എലിയുടെ മേലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന തടിച്ച ശരീരം, തികച്ചും പൊരുത്തമില്ലാത്തത്. ഗണപതിയുടെ രൂപത്തിലെ അവിശ്വസനീയമായ ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ യുക്തിസഹമായ മനസ്സ് നിശബ്ദമാകും. പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അവബോധം തുറക്കപ്പെടുന്നു. ഗണേശൻ്റെ വലിയ തടിച്ച വയറിനെ പാമ്പിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവൻ കഴിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾക്കെല്ലാം അത് തുറക്കില്ല. ഇത് വീണ്ടും മറ്റൊരു പ്രതീകമാണ്. ഗണേശൻ്റെ വലിയ കൊഴുത്ത വയറ് ഒരു പാമ്പിനാൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ചുരുങ്ങുന്നതുമായ പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. അത് സ്ഥലകാലത്തിൻ്റെ തുണി കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അത് ഇല്ലായ്മയിലേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയില്ല. ഗണപതിയെ ഒരു പ്രതീകമായി ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുമായും ഒരു ദൈവിക ഏകത്വം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഗണപതിയുടെ ചിഹ്നം മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചതാണോ? ആ ചോദ്യത്തിന് ശരിക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല. കാരണം
വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗണപതിയെ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ കുട്ടികളായി പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഗണപതിയുടെ പേര് കേൾക്കുന്നതിന് വളരെ മുൻപ് തന്നെ. ഒരു അമേരിക്കൻ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ ഗണേശൻ കുണ്ടലിനി സർപ്പത്തെ മടിയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യത്തിൻ്റെ സാർവത്രിക ഭാഷയുടെ ഭാഗമാണ് ചക്രങ്ങൾ. ഗണേശൻ മൂലാധാര ചക്രത്തിൻ്റെ മൂർത്തിയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ധാരാളം ആളുകൾ ഏകം അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു. കാരണം അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലോ പ്രാർത്ഥനയിലോ ദർശനങ്ങളിലോ ഏകത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടത്രേ. 600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു യോഗിയായ വാസ്തുശില്പിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സൂര്യയന്ത്രമണ്ഡലമാണ് ഇപ്പോൾ ഏകം. ഇവ പവിത്രമായ രൂപങ്ങളാണ്. അവ പ്രജ്ഞയിൽ തന്നെ ശക്തമായ അടയാളങ്ങളാണ്. ദൈവം രൂപമാണ്, രൂപമില്ലാത്തവനാണ്. എല്ലാ രൂപങ്ങളും എല്ലാ രൂപങ്ങൾക്കതീതവുമായ സത്തയാണ്. അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ദൈവത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക. എല്ലാ വഴികൾക്കും അവരുടേതായ മാന്ത്രികതയുണ്ട്. ദയവായി ഇരിക്കുക. ഗണേശൻ്റെ ഈ ആത്മീയമായ രൂപം കാണുക. ഗണപതി മന്ത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും അലിഞ്ഞില്ലാതാകും എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ. വക്രതുണ്ഡ മഹാകായ സൂര്യകോടി സമപ്രഭ നിർവിഘ്നം കുരു മേ ദേവ സർവകാര്യേഷു സർവദാ. വക്രതുണ്ഡ മഹാകായ സൂര്യകോടി സമപ്രഭ നിർവിഘ്നം കുരു മേ ദേവ സർവകാര്യേഷു സർവദാ. വക്രതുണ്ഡ മഹാകായ സൂര്യകോടി സമപ്രഭ നിർവിഘ്നം കുരു മേ ദേവ സർവകാര്യേഷു സർവദാ. നമസ്തേ. ആഴത്തിൽ ശ്വസിക്കുക. ശ്വാസം പിടിച്ചു നിർത്തുക. നിശ്വസിക്കുക. ഈ രീതിയിൽ 3 തവണ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കൈപ്പത്തി ബ്രഹ്മമുദ്രയിൽ വയ്ക്കുക. ഇടതുകൈ തുറന്ന് അതിന്മേൽ വലതുകൈ മലർത്തി വെച്ച് മടിത്തട്ടിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് വയ്ക്കുക. ദയവായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക. എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ സ്വയം മന്ത്രിക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളല്ല. ഞാൻ അനശ്വരമായ ആനന്ദമാണ്.
എൻ്റെ ചിന്തകളല്ല. ഞാൻ അനശ്വരമായ ആനന്ദമാണ്. ഞാൻ പരിമിതമായ ചൈതന്യമല്ല, ഞാൻ അനശ്വരമായ ആനന്ദമാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈപ്പത്തികളെ നമസ്കാരമുദ്രയിൽ ഹൃദയഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. മനസ്സിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന് ഉയർന്ന മുക്തി അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള മാർഗദർശനത്തിനായി ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഉണർത്തുവാൻ അപേക്ഷിക്കുക. ദയവായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുക. നമസ്തേ. ഏകത്തെക്കുറിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുപ്പതിക്കും ചെന്നൈക്കുമിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് ഏകം ക്ഷേത്രം. മാർബിൾ ഉപയോഗിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ ക്ഷേത്രം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൂണുകളില്ലാത്ത ഹാളുകളിൽ ഒന്നാണ്. മാതാപിതാക്കളായ ശ്രീ അമ്മയുടെയും ശ്രീ ഭഗവാന്റെയും അനുഗ്രഹത്താൽ ശ്രീ കൃഷ്ണാജി 19-ാം വയസ്സിൽ ഏകം നിർമ്മിച്ചു. ഏത് സമയത്തും 24,000 പേർക്ക് ഇവിടെ ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയും. ഋഗ്വേദത്തിൽ വർണ്ണന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹിരണ്യഗർഭമാണ് ഏകത്തിൻ്റെ മൂലപ്രതിഷ്ഠ. ആന്തരിക സമാധാനത്തിനായി ധ്യാനിക്കാനും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനും മുക്തിയുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ അവസ്ഥകളെ ഉണർത്താനും ഇവിടെ ആളുകൾ വരുന്നു.
ഏകം ഒരു ശക്തിക്ഷേത്രമാണ്. ഏകം എപ്പിസോഡുകളിൽ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന ഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ചിലരുടെ പരിണാമാനുഭവങ്ങളും അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളുമുണ്ടായ യഥാർത്ഥ ജീവിത കഥകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഏകം ഐശ്വര്യോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു സീക്കർ അവരുടെ ജീവിത കഥയാണ് ഇത്. മുൻ ജീവിതത്തിലോ ഇപ്പോഴുള്ള ജീവിതത്തിലോ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന നിഷ്പ്രവണതകളിൽ നിന്ന് സീക്കേഴ്സ് മോചിതരാവുന്നു. എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലെ ഇവരും സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്. ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കൂ. നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ച ബാല്യകാല സാഹചര്യങ്ങൾ ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, പിന്നെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓർക്കുമെന്ന്. ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രോസസ്സിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ബാല്യകാലത്തെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഓർത്തു. ഒരിക്കൽ എൻ്റെ കസിൻസ് എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി. ഞാൻ മറ്റൊരു മുറിയിലായിരുന്നു. ഞാൻ അവരോടൊപ്പം കളിക്കാൻ അവരുടെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു. എന്നാൽ അവർ എല്ലാ വാതിലുകളും അടച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ എന്നെ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ വളരെ നേരം വാതിലിൽ മുട്ടി, പക്ഷെ ആരും അത് തുറന്നില്ല. അതിനാൽ എൻ്റെ മുത്തശ്ശി ദേഷ്യത്തോടെ നായയെ എൻ്റെ മേലിട്ടു. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നായ്ക്കളെ എനിക്ക് ഏറെ ഭയമായിരുന്നു. ഞാൻ ഭയന്ന് കരയുകയായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരും വന്നില്ല. എൻ്റെ അമ്മ വന്ന് എന്നെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അന്നു മുതൽ എനിക്ക് മുത്തശ്ശിയോട് വളരെ ദേഷ്യമാണ്. അവരെ കണ്ടയുടൻ എൻ്റെ രക്തം തിളച്ചു തുടങ്ങും. ആ സംഭവം ഓർമ്മിച്ചയുടനെ ഞാൻ കരയാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയം കൂടിക്കൂടി വന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം കരഞ്ഞതിനു ശേഷം എൻ്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും ശാന്തമായി. ഒരു വൃദ്ധയായ സ്ത്രീ എൻ്റെ അരികിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരെ കണ്ട ഞാൻ മുത്തശ്ശി എന്ന് വിളിച്ച് അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ചെറുപ്പകാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും പ്രായമായ സ്ത്രീയെ അമ്മാമ്മേ എന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ആരെയും മുത്തശ്ശി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ അവരെ മുത്തശ്ശി എന്ന് വിളിച്ചു. വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് പോയി. അടിസ്ഥാനപരമായി ഞാൻ ഒരു സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഞാനൊന്നും ഉടനെ വിശ്വസിക്കാറില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവം ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചുവെന്ന് മാത്രം. ഞാൻ കരുതി അതിലുപരിയായി മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നും. അന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കിടന്നു ഉറങ്ങിപ്പോയി. 2:40 പ്രീതാജി വന്ന് എൻ്റെ കൈകൾ വലിച്ചു. ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ലിമിറ്റ്ലെസ് ഫീൽഡ് സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നോട് കണക്ട് ചെയ്തില്ലെന്ന്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ LKG സമയത്ത് ക്ലാസ് 1 സംഭവിച്ചത്, അങ്ങനെ 7-8 സംഭവങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി. ലിമിറ്റ്ലെസ് ഫീൽഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം എൻ്റെ മനസ്സ് വളരെ ശാന്തമായി. തീർച്ചയായും എനിക്ക് ഒന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്തതാണ്.
त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका